लर्न पंजाबी विद जगजीत सर। इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तों वध शेयर करो। अध्यापक भर्ती ते पात्रता इस परीक्षा विच भाग लैण वाले सारे विद्यार्थी जो स्पैशल तौर पर पंजाबी भाषा के जरिए इस पात्रता परीक्षा विच भाग ले रहे हैं और सफल होना चाहते हैं, असीं उन्हां लई एक बहुत ही विशेष अज का टॉपिक अज का विषय लैके आए हैं। वो है साडी भाषा स्किल्स यानी लैंगुएज स्किल का भाषाई कौशलों का। जो असीं भाषा कौशलों की गल करते हैं पैडागोजी दे विच ते सानूं पता लगता है कि भाषा मनुख की सब तो वड्डी अचीवमेंट है। इंसान नूं भाषा का बहुत बड़ा तोहफा कुदरत ने दिता है, परमेश्वर ने दिता है। जिहड़ियां होर असीं जूनां देखते हैं उन्हां विच जदों वो गल करदे ने ते वो शोर वो स्वरां दे तौर ते गल करदे ने, उन्हां दे विच ध्वनियां दा जो जटिल मेल जोल है वो नहीं हो पाता, क्योंकि जो साडे मूँह दे अंदर दा जो तंत्र है, जिस तरह असीं अलग अलग जगह ते अपनी जीभ नूं टच करके दंदां नूं टच करके जीभ नूं ते अलग अलग तरह दीयां भाषावां दा मिश्रण करके अखरां तो शब्द, शब्दां तो वाक और वाकां तो इतनियां हज़ारां गल्लां करदे हां, वो बड़ी कुशलता वाली गल वो सिर्फ मनुख दे हिस्से आई है। तो इस करके भाषा जो है मनुख का सब तो बड़ा टूल है, कुदरत वालों सब तो वड्डी देन है मनुख नूं भाषा की। जो असीं पैडागोजी की गल करते हैं, भाषा कौशलों की गल करने तो उस विच सानूं पता होना चाहिए अर्थ की ने, उहदे उद्देश की ने, साधन की ने। यह जो अज का यह साडी वीडियो है, यह इंट्रोडक्टरी वीडियो है भाषा के कौशलों बारे यानी लैंगुएज स्किल्स बारे। इंट्रो असीं गल करते हैं भी भाषा नूं दो तरीके नाल जिहड़ा वो वंडिया जाता है। एक तो मौखिक भाषा है जो मुखों बोली जाती है, दूजी लिखित भाषा जिसका कोई ना कोई एविडेंस है जिसनूं लिखिया जाता है। जो भाषा नूं मौखिक तौर पर बोलिया जाता है तो उस सब तो पहले आंदा सुनना, फिर आंदा है बोलना। यह मौखिक रूप ने, सुनना और बोलना यह मौखिक रूप ने। परंतु दूजे पासे तो वह है लिखित। लिखित का मतलब पढ़ना और दूजी गल लिखना। हुण जो भी चार स्किल्स ने यानी सुनन कौशल, बोलन कौशल, उस पढ़न कौशल, वाचन कौशल और लिखण का जो कौशल है, इन्हां सारिਆਂ नाल जो भी इंसान है वो अपने विचारों का आदान प्रदान ही करता है। यानी भाषा का जो प्रादुर्भाव है, जो भाषा की जो उत्पत्ति है, यह साडे विचारों के आदान प्रदान दे लई ही हुई है। तो जो इंसान है अपने विचारों को भाषा के राही जिहड़ा है ना वो भेजदा और ग्रहण करता है। जो साडा पहला कौशल है वो है सुनन ते समझण का कौशल। सुनन ते समझण का कौशल, इस बारे जो असीं छोटी जी गल करते हैं तो पता लगता है कि दूजे दे विचारों और दूजे दे भावां नूं ग्रहण करना यह सुनन ते समझण का कौशल है। दूजे कौशल की गल करते हैं मौखिक प्रगटावे का कौशल यानी बोलना। बोलना किस तरह है कि उसकी खासियत होनी चाहिए वो असीं बाद च गल करांगे, परंतु बोलण का जो प्रगटावा है, विचारों का जो प्रगटावा है, बोल के वो अपने विचारों ते भावां नूं दूजियां तक पहुँचाना है। सुनन विच असीं दूजे दे विचार जां भाव नूं असीं ग्रहण करते हैं और बोलण लगे अपने विचार ते अपने भाव नूं असीं प्रगट करते हैं। यह साडा मौखिक रूप है। परंतु जो असीं लिखत रूप च जाने तो उत्थे आंदा है वाचन ते पढ़न कौशल। वाचन ते पढ़न कौशल की है भी लिखती रूप विच विचारां जां भावां नूं ग्रहण करना। इत्थे सीगा सुनन विच की है भी दूजे दे भावां जां विचारां नूं ग्रहण करना मौखिक रूप विच, फिर दूजे अपने विचारां ते भावां नूं प्रगट करना बोल के मौखिक रूप विच। जदों असीं इत्थे आने तो पता लगता है लिखती रूप विच दूजे दे विचारां जां प्रभावां नूं ग्रहण करना जो नाम है वो है पढ़न कौशल, वो है वाचन कौशल। चौथा कौशल असीं देखते हैं वो है लिखण कौशल। लिखण कौशल विच की है लिखती रूप विच अपने भावां ते विचारां दा प्रगटावा करना। हुण असीं इहदे बारे देखते हैं भी भाषा सीखण दा यह सुभावक यानी सहज सुभावक ते मनोविग्यानिक क्रम है, एक सीक्वेंस है। हर बंदा भावें किसी जात, किसी जगह, किसी थां दा होवे, किसी नस्ल दा होवे, वो इसे क्रम नाल अपनी भाषा का ज्ञान हासिल करता है। यह तरतीब की है भी पहले वो अपने आले दुआले तो अपने माता पिता अपने साथ दे बच्चों कोलों सुन के भाषा दे अखर, भाषा दे शब्द, भाषा दे भावां नूं ग्रहण करना सीखता है। जदों सीख लैंदा है फिर जो बोल चाल की समर्था जागृत हो जाती है, इन्ना वो शरीर शक्ति फड़ लेंदा है,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਗਿਆਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਔਰ ਬੋਲੇ ਗਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ 'ਚ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਰ ਸਥਾਨ, ਹਰ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ 4 ਅੰਗ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੋਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਅਟਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤੁਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ, ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਇੱਕ ਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਔਰ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨਾ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜੋ 4 ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਯਾਨੀ ਹਰੇਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ 4 ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ 4 ਸਕਿੱਲ ਨੇ, ਜੋ 4 ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧੁਨੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸੁਣਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਸ਼ਰਵਣ ਇੰਦਰੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਰਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ। ਬਈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲ। ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭਾਗ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਉਸਨੂੰ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਿਤ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਿਰਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ।
ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਿਤ ਧੁਨੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜੋ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੂਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਿੱਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਕਤਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਖਿਕ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਇਸ ਯੋਗਤਾ, ਇਸ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਣਨ ਇੰਦਰੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਰੋਗ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਅਰੋਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੇ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲਹਿਜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਲਾਂਤਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट, ਆਪਣੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਿਲੇਟਿਡ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੁਨੀ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਔਰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਨੁਕਰਨ ਯਾਨੀ ਨਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਨਕਲ ਦੇ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਜੈਨਿਕ ਮੈਮਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਰੀਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਕਰੀਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ, ਸਾਰਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਨ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਠੋਸ ਤਰਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਧੀਰਜ ਤੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਧੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਧੀਰਜ ਯਾਨੀ ਠਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੋਸ ਤਰਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਧੀਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸਾਹਿਤਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਸਾਹਿਤਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਵ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਾਰਤਕ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾ, ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ, ਮਹਾਕਾਵ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਬੰਧ ਹੈ, ਲੇਖ ਹੈ, ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਵਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਯਾਨੀ ਥੀਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਰੋਟੀ, ਸੌਣਾ, ਟੀਵੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ
यानी सुनन शक्ति सुनन कौशल के आधार पर ग्रहण करता है। और जमात जितना भी अध्यापन होंगे ना, सारा जितना भी टीचिंग है, ज़्यादातर जो उसका पार्ट है, यानी मान लो अद्धे घंटे का पौने घंटे का पीरियड है, उस जो 80% तो वध 80% तो वध जो काम है अध्यापक मौखिक तौर पर करांदा है। परंतु जे यह चंगी तरह विकसित नहीं है सुनन कौशल, तो अध्यापक की कई बहुत ही सारी गल जो है बच्चा इग्नोर करता है, उसके अंदर नहीं जाती तो प्रगटावा नहीं कर पाता तो वो चंगे नंबरों का जो प्रदर्शन नहीं कर सकता। इस करके यह जो सुनन कौशल है यह दूजे विषयों की सिक्ख्या का आधार है। जे यह विकसित है तो ही बच्चा अपनी भाषा का, अपने भाषाई कौशल का या बाकी सारे विषयों का विकास कर सकता है। यह जो सारा दारोमदार है, जो सारा आधार है, वो सब सुनन कौशल ते है। अगला जो साडा पॉइंट है वह है सिक्ख्या विधियां के कुशल प्रयोग विच सहाई। जिद्दां असीं पहले भी सिक्ख्या विधियां की गल कर चुके हैं, जिन्नियां भी सिक्ख्या विधियां ने, ज़्यादातर सिक्ख्या विधियां वो सारियां सुनन उत्ते ही जिहड़ी आधारित ने। सिक्ख्या विधियां के कुशल प्रयोग विच सहाई है सुनन कौशल। ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, प्रोजैक्ट विधि वरती जाती है, डाल्टन विधि है, भाषण विधि है, ਜਾਂ होर जिन्नियां भी विधियां ने ना, उन्हां सारियां दा आधार ही सुनन कौशल है। और सुनन नाल ही, सुनन कौशल के विकास नाल ही उसकी भाषा का विकास होंदा है। और जमात जो टीचिंग लर्निंग प्रोसैस है, यानी अध्यापन सिक्खण जो प्रक्रिया है, वो सारी दी सारी तकरीबन सुनन कौशल ते ही जो ਉਹਦਾ आधार टिके। उस तो बाद बाकी कौशलों की गल आती है। उस तो बाद अजकल का जो समय बहुत तेज़ी नाल बदल रहा है, क्योंकि नवीनतम ज्ञान का बहुत बड़ा विस्फोट हो चुका है। बहुत यानी रोज़ ही नवे तो नवी टैकनीक, नवे तो नवे विग्यानिक दावे आते हैं, नवी तो नवीं गल्लां आंदियां। तो जिहड़ा बच्चा, जिहड़ा विद्यार्थी, जिहड़ा व्यक्ति सुनन कौशल विच प्रपक्क है, किसी गल नूं देख के ऑब्जर्व करके और छेती ग्रहण कर लेंदा है, वो इस युग में चल सकता है। जिहड़े लोग पिछड़े विचारों वाले ने, नवीन कौशलों नूं अपनाउंदे ने या जो सुनन कौशल भी ज़्यादा धीरज नहीं दिखाते, वो इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाते। दोबारा असीं देखते हैं भी नवीनतम ज्ञान भी सहायक है सुनन कौशल। अज का जिहड़ा युग है, विज्ञान का युग है, तकनीक का युग है, हर पल बदलाव उस विच आ रहा है, तो इस विच उही लाभ लै सकते हैं जिन्हां दा सुनन कौशल ज़्यादा विकसित है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ बहुत लाभवंद ने। तां जे बंदा इस नूं सुन के अपने ज्ञान विच वाधा करता है। हुण असीं गल करते हैं लास्ट महत्व विच भी रोज़ाना जीवन का आधार है सुनन कौशल। जिद्दां मैं पहले भी गल की, सवेरे पहली बार अख खुल्लण तो बाद राती सौण तक जितनियां भी जीवन च क्रियावां होंदियां ने, वो सारियां सुनन कौशल ते ही आधारित ने। जीवन के जिहड़े बहुते कार्य ने सुनन कौशल ते निर्भर ने। परंतु जे ध्यानपूर्वक नहीं सुनिया जाता, मान लो सवेर उठण तो लैके पेरेंट्स की गल बच्चे ध्यान नाल नहीं सुनते, उत्थे प्रॉब्लम आती है। जे जमात भी जाके ध्यान नाल नहीं सुनते, गल वाल ध्यान नहीं, सुनन कौशल वाल ज़्यादा ध्यान नहीं है, कंसनट्रेशन नहीं है, दफ्तर में कोई बंदा ध्यान नाल सुनता नहीं है। जो ध्यान नाल सुनता नहीं है ना, जे ध्यानपूर्वक सुनिया नहीं जाता तो गलतियां ही गलतियां हो जाती ने और फिर शर्मिंदा होना बनता है। परंतु जे बंदा, जे बच्चा, जे कोई व्यक्ति सुनन कौशल में समर्थ है तो वो सारे कार्य समय ते और सहजे बड़े आनंद में पूरे हो जाते हैं और वो समा ते वो शक्ति की बचत होती है। यह जो सारा ही महत्व दस्या है सुनन कौशल का है, जो कि साढ़े 4 कौशल ने। सुनन कौशल, सुनन का बोलण का कौशल, फिर पढ़न का कौशल, फिर लिखण का कौशल। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, तो इस वीडियो को होरां नाल वध तो वध शेयर करो।